హలో ఎవ్రీవన్. ఈ రోజు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ 2023 టైర్ 1 20 జూలై షిఫ్ట్ 3 క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం రండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ టు సర్కిల్ ఇస్ 20 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి టు టాంజెంట్ 20 centimeters and Q is from the center of the circle 25 centimeters. Find the radius of the circle. Is 90 degrees కదా. సో 20 25 ట్రిప్లెట్స్ కదా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 15 అవుతుంది. లేకపోతే పైథాగరస్ యూజ్ చేసుకోండి. 625 minus 400 225 root 225 15 centimeters అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో -9 -3 -12 8 -12 -12 -17 minus into minus plus 17. So 8 minus 2 6. So 12 కదా. 8 minus 12 minus 4 plus 17 13. Next. Supraja Kausalya. Supraja 30 days, Kausalya 20 days respectively. If Supraja starts the work and they work on alternate days, so total 60 kada, 2 efficiency 3 efficiency. How many days will 75% of the work completed? So 100% 60 మరి 75% 25 4s 25 3s 4 1s 4 12s అంటే 36 వర్క్ ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు, అవునా? సో దే వర్క్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ కదా. సారీ 4 15s కదమ్మా. సో 15 3s 45. 75% ఆఫ్ వర్క్ అంటే 45. సో 45 by 5 into 2 alternate కాబట్టి 5 1s 5 9s 9 2s 18. Next question. A and B can do a project in 9 days. A plus B 9 days, B plus C 12 days, C plus A 18 days. Now A, B, C all together can do in how many days? So 18 9 12 and 36 kada. 9 4s 12 3s 18 2s. So 4 plus 3 7 7 plus 2 9. ఇదేంటి 2 into A plus B plus C. కానీ అప్పుడు A plus B plus C 9/2 అవుతుంది. వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ లో వర్క్ చేస్తారు? జస్ట్ a minute. 4 plus 3 7 7 plus 2 9. Now in how many days ABC working together can finish the work? అంటే వర్క్ by 9/2 మీద. So 9 1s 9 4s 2 4s and 8. Next question. In a circle center O, PA PB tangents at A and B. P A B APB 24 సెంటర్ O AOB అడుగుతున్నారు. సో ఇది 90 కదా, ఇది కూడా 90 కదా. అంటే ఇవి రెండు కలిపితే 180 అవ్వాలి కదా. సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 180 minus 20 160 160 minus 4 156 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A and B working together can finish a piece of work in 8 days. A plus B 8 days, B alone 24 days. In how many days? A 24 కదా, 8 3s కదా, 24 1s. అంటే ఇక్కడ 3 రావాలంటే ఇక్కడ 2 ఉండాలి, ఇక్కడ 12 2s అయితే 24 అవుతుంది. సో A works for 12 days. I mean A can complete it in 12 days.
A person invests 9840 per annum simple interest to obtain a total amount of 12,300. How many years did he invest? So interest ఎంత వచ్చింది? 12,300, 9,840, 0, 6, 12 minus 8, 4, 11 minus 2, 9. 2460 is equal to principal 9840 into rate of interest 5, number of years తెలియదు by 100. 0, 0 cancel. So 5 ones, 5 twos, 2 ones, 2 fours 8, 2 nines 18, 2 twos 4. So 492. 492 threes, 3 twos 6, 3 nines 27, 3 fours 12, 14. 1476. 492 5, 5 twos 10, 5 nines 45, 46, 5 fours 20, 24. 2460 వచ్చిందిగా. 492 ones, 492 5s. బట్ 0 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5 చెక్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. He gives a head start of 2 seconds in 400 meters race. అంటే T ఇక్కడ ఉంది, T ఇక్కడ ఉంది, మొత్తం 400. ఈ మధ్యన గ్యాప్ అంట 2 seconds. ఓకే, నౌ బట్ బోత్ ఫినిష్ ద రేస్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఇద్దరు సేమ్ టైం లో ఫినిష్ చేస్తారంట. ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ బై T టు ఫినిష్ ద రేస్ if the speed of T is 2 meters per second. అంటే 1 second కి Q 2 meters అయితే మనకి ఇక్కడ అంతా 2 seconds కదా. 2 seconds కి Q 4 meters వెళ్తాడు. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 4 meters. ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 396 అవుతుంది. అంతేగా. అంటే ఇప్పుడు Q కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు? టైం అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి Q తీసుకున్న టైం, T తీసుకున్న టైం రెండో ఒకటే కదా. సో Q స్పీడ్ ఉంది, డిస్టెన్స్ ఉంది, టైం కనుక్కోవటమే కదా. సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత? 396 బై స్పీడ్ ఎంత? 2. 2 ones, 2 nines, 2 8s, 198 seconds. Next question. Price of an article is increased by R%. The new price was decreased by R% later. Now the latest price is 1. What was the original price of the article? So original price X అనుకుంటే R% increase అయిందంట. 100 plus R by 100. మళ్ళీ R% decrease అయిందంట. 100 minus R by 100. ఇంత అయిన తర్వాత ఎంత అయిందంట? 1 రూపీ అయిందంట. ఇప్పుడు X ఏంటి అంటున్నాడు? X is equal to ఈ 100 పోతుందిగా. 1, 1, 2, 3, 4. So 100 plus R, 100 minus R. 100 square minus R square. 100 square అంటే 1, 2, 3, 4 minus R square. First option మన answer. Next question. Study the following graph. Next question ఏంటి అసలు ఇంతకి? What is the approximate ratio of sales of product A to product B in 2019? So product A లో మనకి 20, product E లో మనకి 40. 20:40 అంటే 1:2 మేగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కాస్ట్ ఆఫ్ 50 dozen of bananas 2400. సో 50 dozen అంటే 12 into 50 bananas ఏగా. 1 banana ఎంత కనుక్కున్నాము? 1 banana కాస్ట్ వచ్చి మనకి 2400 by 50 into 12. 12 ones, 12 200s, 50 ones, 54s. So 1 banana మనకి 4 rupees పడింది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ పర్ బనానా 0.25 rupees. అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ మనకి 1 banana 4.25 rupees పడింది ఒక బనానా. నౌ
Selling price is 10 rupees for a pair of bananas. Pair అంటే 2 bananas 10 rupees అంట. మరి 1 banana ఎంత 5 rupees. Now, what is the profit percentage? ఎంత పెంచాడు 0.75 పెంచాడు. బై కాస్ట్ ప్రైస్ కదా 4.25 ఇంటూ 100. అవునా? సో డెసిమల్ పోతుంది కదా 75/425 into 100. So 25 3s 25 1s 25. So 42 నుంచి 25 పోతే 12 minus 5 7 and 3 minus 2 1 175 175 అంటే 25 sevens. So 17 300 17 117 ఇంకెంత ఉంటుంది 30 minus 10 20 20 minus 7 13. $130 కదా. సో ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఏముంది 7 ఉంది. ఫస్ట్ 7 చెక్ చేయండి 17 sevens 7 sevens 49 119. సో 17 sevens 119 పోతే ఇంకా 11 ఉంటుంది అంటే 17 పాయింట్ ఒకటే ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది రిపీటెడ్ ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చనే కదా 3 sides ఇచ్చాడు అంటే ఒక సైడ్ డిఫరెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సమ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 27 డిఫరెన్స్ ఎంత 5 సమ్ ఎంత 29 5 less than x less than 29. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు ఇఫ్ k% ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ కంపెనీ ఎక్స్ కంపెనీ ఎక్స్ ప్రొడక్షన్ ఎంత పింక్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఎక్స్ 800 k/100 into 800 is equal to demand for company W. కంపెనీ W లో డిమాండ్ ఎంత 400. ఇప్పుడేం అడుగుతున్నాడు k ఈక్వల్స్ టు సో 100 పోతుంది 8 1s 8 50s k is equal to 50. Fourth option. Next question. A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running as soon as he notices. The policeman chases him simultaneously. The thief and the policeman run at the speeds of 10 km/h, 11 km/h. What is the distance between them after 6 minutes? Policeman starts chasing. అసలు ఎంత టైం 6 minutes అంటే 6 into 60 360 seconds. అవునా? సో వీళ్ళ స్పీడ్ ఎంత రిలేటివ్ స్పీడ్ కదా 1 కదా 1 into 5/18 km/h m/s లో మార్చుకున్నా. స్పీడ్ ఉంది టైం ఉంది డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం 360 into 5/18 18 1s 18 20s 25 అంటే 100. నెక్స్ట్ a plus b plus c 7 ab bc c 11 abc minus 1 a cube b cube c cube. సో a cube b cube c cube minus 3abc కదా సో మైనస్ అంటే ప్లస్ 3 అవుతుంది అది. సో a cube plus b cube plus c cube plus 3 is equal to a plus b plus c 7 into a square plus b square plus c square. a square plus b square plus c square అంటే a square sorry a plus b plus c whole square minus 2 of ab plus bc plus ca. ab plus bc plus ca మనకి ఎంత 11. సో 49 22 ఎంత 27. సో a square plus b square plus c square 27 minus of ab plus bc plus ca 11. సో 27 minus 11 అంటే 16 16 7s 7 6 42 7 1 7 plus 4 11 112 ఇక్కడ ప్లస్ 3 ఉందిగా ప్లస్ 3 minus 3 అయితే 109 అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The maximum value of sin cos 1 theta plus cos 20 theta.
సో సైన్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది 90 దగ్గర, అవునా? కాస్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది 0 దగ్గర. సో ఫర్ రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా, సో అవి రెండు మాక్సిమం అయ్యేది 1 దగ్గరే కదా, అంతేనా చేసేది? నైన్టీ దగ్గర అవుతాయి, సారీ. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఏమవుతుంది sin 90 1, cos 90 0, 1 + 0 1. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ థీటా అంటే 98. ఓకే, థీటా ఈస్ 90, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ థీటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2/3 tan square 60 అంటే 3 ప్లస్ 3 ఇంటూ cos square 30 అంటే 3/4 మైనస్ 2 ఇంటూ secant square 30 అంటే 4/3 మైనస్ 3/4 ఇంటూ cot square 60 అంటే 1/3. సో 3 క్యాన్సిల్, 3 క్యాన్సిల్, 2 ప్లస్ 9/4 మైనస్ 8/3 మైనస్ 1/4. 9/4 మైనస్ 1/4 8/4. 8/4 అంటే 2 కదా, సో 2 + 2 అంటే 4 మైనస్ 8/3. 3 4 12. 12 మైనస్ 8/3 అంటే 4/3. 4/3 అంటే 1 1/3. 1 1/3 అంటే 1.33. నెక్స్ట్, square of 72 is equal to product of 216 అనే నెంబర్. 72 into 72 is equal to 216 into x అంట. సో 24 9 216 కదా, 9 4 36 s. 24 9s, 24 3s, 3 1s, 3 3s, 3 1s, 3 24. So x is equal to 24. Next, P and Q can do a job in 24 days. P plus Q 24 days. Q plus R 30 days. Next, P and R 40 days. So X is 4 times as efficient as P, Y is half efficient as Q, Z is 2.5 times efficient as R. So అప్పుడు PQR efficiencies కనుక్కోవాలి. P plus Q plus R. 24 30 40. LCM 240 కదా, 24 times 38 46. సో by 2 చేసుకుంటే 5 + 4 9, 9 + 3 12. సో P plus Q, ఇప్పుడు PQR ఎఫిషియన్సీస్ రాద్దాం, XYZ ఎఫిషియన్సీస్ రాద్దాం. సో Q plus R మనకి 8 కదా, 8 నుంచి 12 పోతే 12 నుంచి 8 పోతే P ఎఫిషియన్సీ 4 వచ్చింది. P ఎఫిషియన్సీ 4 వస్తే X ఎఫిషియన్సీ 4 times as efficient as P. సో 4 4 16. నెక్స్ట్ Q కావాలంటే P నుంచి P plus R తీసేయాలి. P plus R 6. 12 minus 6 6. సో Y is half efficient as Q. 6/2 అంటే 3. నెక్స్ట్ R కావాలంటే P plus Q తీసేయాలి. 12 minus 10 2. Z is 2.5 times as efficient as R. 2.5 into 2 అంటే 5 అవుతుంది. Now determine the number of days required to complete the same job if X, Y, Z work together. So work is the efficiency ఎంత 16 plus 3 19, 19 plus 5 24. So 240/24 అంటే 10 కదా, fourth option. Next question. Simplify చేయాలి. 15 4 60, 83 minus 60 23, 9 9s 81, 81 23
104. 150 minus 104, 46. 276 by 46 plus 325. 46 6 ఎంత 6 6 36 6 4 24 27 సరిపోయింది. ఇంటూ 6 చెక్ చేశాను. యూనిట్ డిజిట్ లో 6 కావాలంటే డెఫినెట్లీ ఇంటూ 6 చేయాలి. ఇక్కడ కూడా 6 ఉంది కాబట్టి. సో 46 ones 46 6 325 plus 6 అంటే 331. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A retailer announces a discount of 30% for selling an air conditioner marked at 92,000 rupees. The cost price of air conditioner is 70% below the market price anta. So, market price, cost price, selling price రాసుకుందాం. So, market price 100 అంటే 70% below అంటే 30 కదా. Now, he offers a further discount of 20% if the buyer presents his membership card. మామూలుగా 30% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. మెంబర్షిప్ కార్డ్ ఇస్తే ఇంకా ఎక్స్ట్రా 20% ఇస్తున్నాడు. నౌ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద రీటైలర్ విత్ ద మెంబర్షిప్ కార్డ్. మెంబర్షిప్ కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత? ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద రీటైలర్ వితౌట్ మెంబర్షిప్ కార్డ్? అంటే మెంబర్షిప్ కార్డ్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ మెంబర్షిప్ కార్డ్ లేని ప్రాఫిట్ కి 10% అంటున్నారు. సో మెంబర్షిప్ అన్నప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 100 into 30% డిస్కౌంట్ అంటే 70 ఏగా. సో ఇప్పుడు విత్ మెంబర్షిప్ వేద్దాము. ఇది వితౌట్ మెంబర్షిప్. విత్ మెంబర్షిప్ 100 into 30% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. మళ్ళా 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. 100 పోతుంది, 0 పోతుంది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 56 అయింది. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత అయింది? 26. ఇప్పుడు వితౌట్ మెంబర్షిప్ అంటే ఓన్లీ 30% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 100 ఉంటుంది, కాస్ట్ ప్రైస్ 30 ఉంటుంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 70 అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఎంత? 40. ఇప్పుడు 26 is what percent of 40? 26 is what percent of 40? 0 cancel, 2 2s, 2 13s, 2 1s, 2 5s, 13 5s, 65. వాళ్ళు ఎంతకన్నా అమ్ముకోండి. ఈ 92,000 మనకు అక్కర్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. x minus 1 by x is equal to 2 root 2. X power 6 minus 1 by x power 6. So x power 6 minus 1 by x power 6 అంటే x cube whole square minus 1 by x cube whole square కదా. అంటే x cube plus 1 by x cube into x cube minus 1 by x cube. అవునా? సో x plus x minus 1 by x 2 root 2 అంట. అప్పుడు x square plus 1 by x square ఏమవుతుంది? 4 2s 8, 8 plus 2 10 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. x cube నెక్స్ట్ x square into minus 1 by x minus x plus 1 by x minus 1 by x cube is equal to 20 root 2. సో మైనస్ కామన్ కి అటు పంపిస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1 by x cube is equal to 22 root 2 అవుతుంది. 22 root 2 కదా. 22 root 2 కదా. 22 అంటే 11 మల్టిపుల్ కదా. సో ఇందులో 11 మల్టిపుల్ ఉందంటే మన ఆన్సర్ 11 మల్టిపుల్ రావాలి కదా. 3 plus 2 5 7 కాదు. 3 plus 4 7 8 కాదు. 3 plus 6 9 9 సూటబుల్. 4 plus 0 4 2 కాదు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 2y plus 2y is equal to 7. y square plus 1 by y square ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో 2 కామన్ తీయండి. y plus 1 by y is equal to 7 by 2 అవుతుంది. స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. y square plus 1 by y square is equal to 49 by 4. ఆ ప్లస్ 2 వస్తే minus 2 అవుతుంది. 49 minus 8 41 by 4. ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్లాంట్ హైట్ ఇచ్చారు 10, రేడియస్ ఇచ్చారు 6. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడుగుతున్నారు. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? IRL.
సో 22/7 into R 10 into sorry L 6 sorry L 10 R 6. ఓకే సో 11 మల్టిపుల్ చూద్దామా 4 13 అబ్బో 5 3 కాదు 8 4 కాదు అప్రాక్సిమేట్ గా ఇచ్చారా 4 4 + 4 8 కుదరలేదులే చేద్దాం రండి సారీ 3.14 తీసుకోమన్నారు కదా క్వశ్చన్ చదవాలి అందుకే పూర్తిగా ఓకే సో 3.14 తీసుకోవాలి అంటే 3.14 6 కదా 6 4s 24 6 1s అమ్మ 5 6 కదా సారీ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మనకి పై ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ ఎల్ పై ఆర్ అని కాదు ఓకే సో 3.14 into 6 into 6 plus 10 16 so 16 6 96 314 96 4 6 24 6 1 6 8 6 3 18 9 4 36 9 1 9 12 9 3 27 28 4 14 11 10 301 2 decimals 301.44 fourth option. Next question. Value of sin 4 negative 405. So negative 405 sin of minus theta మనకి sin theta అనే అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ 405 ని sin of 360 ప్లస్ 45 రాసుకోవచ్చు కదా సారీ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా సో 360 ప్లస్ 45 అంటే సైన్ 45 సో సైన్ 45 అంటే -1/√2 ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓకే సో ఇది ఇవాళ క్వశ్చన్ సింపుల్ గానే ఉంది తేలిగ్గా ఉన్నాయని చెప్పి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు సో మెల్లగా ప్రశాంతంగా 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్తే అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి అమ్మా ఓకే సో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏమన్నా మీ నుంచి ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో టేక్ కేర్ బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్